बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही फूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खाने, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की ढानी। आग जगा मेरा गीता मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है ओह अधर ठिकाने, बिना संत पाओगे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचु भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरणों में मन शांत नवाई। तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन नित लहूं गहे मन धीर थाई। चढ़े आकाश में पर शब्द विनाश, धाम धाम निरपत चले पाए निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदास, विनय सुनो तेरे पाकर दिखे चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागूं दाना, प्रेम भार वर खा करो बोलो अमृत खाना। दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, कर करूँगा अवतरहूँ नित राधा स्वामी। कोई समर्थ नहीं जैसे मागूं दाना, प्रेम भार वरना करो बोलो अमृत भाना। बिना दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, कर करूँगा अवतरहूँ नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा अवतरहूँ नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि सेवनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा उद्धार। बार बार बल जाऊं तन मन यार चरण पर, क्या मुकुले में गाऊं हर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरण ध्वनि, नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ हाथ आन करो अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हारमय प्रभु राखो मेरी लाज। गुंगारे अब में तोड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और ना दूसरा अव करो दया कर तक। गंगारे विलम्ब दया करो मेरे साया, देवो प्रेम विदास सुख कुछ व्यापे नहीं, दे सब सुपाए। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम विदास सुख कुछ व्यापे नहीं, दे सब सुपाए।
बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पार साधु संग मोहि देवनि तो परम गुरु दातार साधु संग मोहि देवनि तो परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तावुर्जन्मो व्याप्तं येन तस्मै चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोकं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुरुरधिकं तत्त्व नागुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः नाथ जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराजुनादिश्च गुरु परमतत्त्वः गुरुः पराशरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं प्रणतोषं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं पदमस्तादिलक्ष्यम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वजीवादिभूतम् अवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु आज प्रशांत भाई परिचालना करथिले पद टिके नेट रे त्रुटि अछि मु वर्तमान जे भगवदाता हमर स्वर्गत करुणाकर पांडव परिवार रु पप्पू पांडव तथा परिवार समस्त भोग निवेदन कर ठाकुर पाखे प्रार्थना करुच्ची तार सुस्थ सुस्थ निरामय दीर्घ जीवन कामना करुच्ची। वर्तमान सत्यानुसरण पाठ कर अरुण जेना भाई। जय गुरु दादा। परम प्रेममय श्री ठाकुर चंदनकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। अहंकार जेते घन अज्ञानता सेते बेसी आउ अहं जेते पतला ज्ञान सेते उज्जवल। संदेह अविश्वासर दूत आउ अविश्वास ही अज्ञानतार आश्रय। संदेह आसिले तत्क्षणात् ताहा निराकरण चेष्टा कर आउ सच्चिंतार निमग्न हुओ ज्ञानर अधिकारी हेबो आउ आनंद पाइबो। असत चिंतार कुज्ञान बा अज्ञान बा मोह जन्मे ताहा परिहार कर दुखरु रक्षा पाइबो। तुमे असत्रे जेतिकी आसक्त हेबो सेतिकी स्वार्थ बुद्धि संपन्न हेबो आउ सेतिकी कुज्ञान बा मोहरे आच्छन्न होई पड़िबो। आउ रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि जंत्रणा तुम उपरे सेतिकी आधिपत्य करिवो। यह निश्चय शांति शांति शांति। जय गुरु दादा। प्रशांत भाई कहतु प्रशांत भाई वर्तमान नारी नीति पाठ करेंगे लिटि कृष्ण दास। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय
ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପବିତ୍ର ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଝିଅ ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସନ୍ତୋଷରେ ସୁଖ, ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ନ ବଢ଼ାଇ ମାନ ଯଶର ଆକାଂକ୍ଷା ନ କରି ସେବା ତତ୍ପର ରହି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚରିତ୍ରଗତ କରିନିଅ। ସୁଖ ତୁମକୁ କୌଣସି ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 13। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଏବେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ଜେନା ଭାଇ। ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଲିତିକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦାନଗଦିରୁ। ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ସରିଯାଇଛି। ହଁ ହଁ, ଏବେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ। ଯାହା ହଉ, ମୋର ନେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗେ ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଜଏନ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଣୀପାଠ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାହିତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବ୍ୟାସନଗରର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଶରତ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। हे विश्व जीवन नेत्र जहा देखे सबू तुम्हारी दान प्रभु, तुम्हारी दान। हे विश्व जीवन नेत्र जहा देखे सबू तुम्हारी दान प्रभु, तुम्हारी दान। हे विश्व जीवन नेत्र जहा देखे सबू तुम्हारी दान प्रभु, तुम्हारी दान। रूपरे सजाई सबू तुम्हें सर्वमय, गुणरे विजाई सबू निजे गुणमय। रूपरे सजाई सबू तुम्हें सर्वमय, गुणरे विजाई सबू निजे गुणमय। सबुठि थाई न थाई, सबुठि थाई न थाए तुम्हें मोहन तुम्हारी दान। हे विश्व जीवन देखे सबू तुम्हारी दान प्रभु, तुम्हारी दान। जे आखि देखिब तुम्हें से आखि तुमे, जे जना जानिब तुम्हें से जना भी तुमे।
যে আখি দেখিব তুমে সে আখি তো তুমে যে জনা জানিব তুমে সে জনাবি তুমে তুমা বিনা মন করে তুমা বিনা মন করে নআসুয়ান নেত্র যাহা দেখে সবু তোমারি ধান হে বিশ্ব জীবন নেত্র যাহা দেখে সবু তোমারি ধান প্রভু তোমারি দান পারিবে তুমକୁ ভজে বৃথা মো প্রয়াস তুম দয়া বিনা মোর পুরিব ক্রিয়াস পারিবে তুমକୁ ভজে বৃথা মো প্রয়াস তুম দয়া বিনা মোর পুরিব ক্রিয়াস তথাপি তুমକୁ চাহি তথাপি তুমକୁ চাহি বিতু মোদিন নেত্র যাহা দেখে সবু তোমারি দান হে বিশ্ব জীবন নেত্র যাহা দেখে সবু তোমারি দান প্রভু তোমারি দান হে বিশ্ব জীবন নেত্র যাহা দেখে সবু তোমারি দান প্রভু তোমারি দান প্রভু তোমারি দান জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাବରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସତୀର୍ଥ କର୍ମୀ ଶରତ ଭାଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୟାଲଙ୍କର ରାତ୍ରୁଳ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଦୟାଲ ଦରବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏ ଦୟାଲ ଦରବାରକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁର ପାଖରେ ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସେଇ ବ୍ୟାସନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ସତୀର୍ଥ କର୍ମୀ ଜଳଧର ନାଥ ଭାଇ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଜଳଧର ନାଥ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ଶ୍ରୀପଦ କମଳେ କି ଦାନ ଦେ ବିମୁଖ ଯେ ଦରବ ମୋର କେବଳ ନିଜର ସେ ତମ ଆଖିର ଲୁହ ଦୟାମୟ 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 ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଶ୍ରୀପଦ କମଳେ ଦାନ ଦେ ବିମୁଖ ଦରବ ମୋର କେବଳ ନିଜର ସେ ତମ ଆଖିର ଲୁହ ଦୟାମୟ 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 ଦୟାମୟ
দান রে এ জগত ধন্য যথাহারি তুমি হে বিশ্ববরেণ্য তুমরি দান রে এ জগত ধন্য যথাহারি তুমি হে বিশ্ববরেণ্য কেউ জলে তুম বেদনা ধুইবি তাহা মোয়া চিরে দিয় দয়াময় 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 শ্রাবণে ভরিছ যেতে বাড়ি ধারা আখির লুহ কাঠারু অসরা শ্রাবণে ভরিছ যেতে বাড়ি ধারা আখির লুহ কাঠারু অসরা আসরা জীবন অসুমারি পাপ প্রেম জলে রই দিয়া দয়াময় 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 শ্রীচরণ তলে শ্রীপদ কমলে কি দান দে বিমুখ যে দরব মোর কেবল নিজর চিত মুয়া চিরলুহ দয়াময় 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 ভাই জয়গুরু ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାଳଙ୍କର ଯେ ଆରତି ନିବେଦନ କଲେ ଜଳଧର ଭାଇ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବର ଅଗ୍ରଗତି କରେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏବେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ଏ ଦୟାଲ ଦରବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏଥିରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆହୁରି ଆହୁରି ଏହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଆନନ୍ଦପୁରର ଉଚ୍ଚବାଲି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଭାଇ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ ପରିଚୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପୁର ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଦିନ ମୋର ଯାଉ ଚାଲି ପ୍ରଭୁ ଦିନ ମୋର ଯାଉ ଚାଲି ଏ ତୁମ ନାମ ଧରି ଦିନ ମୋର ଯାଉ ଚାଲି ତୁମ ନାମ ଧରି ଦୟା ଦିନ ମୋର ଯାଉ ଚାଲି ତୁମ ନାମ ଧରି ଦିନ ମୋର ଯାଉ ଚାଲି ଦିନ ମୋର ଯାଉ ଚାଲି ତୁମ ନାମ ଧରି হরি 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 হরি
दिन मोर जाऊ चली प्रभु दिन मोर जाऊ चली तुम नाम धरी हरि 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 যেদিনু পাইছি তোমারি পরশ সেদিনু করেছি জীবনে সাহস যেদিনু পাইছি তোমারি পরশ সেদিনু করেছি জীবনে সাহস দেশ ভয় দয়া দেশ ভয় আহে দয়াময় দেশ ভয় আহে দয়াময় ভগবান বিরুমতে করি সপারি হরি 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 दिन मोर जाऊ चली दिन मोर जाऊ चली तुम नाम धरी हरि 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 मन बगीचारे भगवती कुसुम अरबी सदा श्रीमय रे तब मन बगीचारे भगवती कुसुम अरबी सदा श्रीमय रे तब तब रूप ध्याने दया तब रूप ध्याने तब गुण गाने तब रूप ध्याने तब गुण गाने तन्मय हे पृथ्वी भावे तुम्हारी हरि 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 पुण्य जनमर पुण्य जाहार दुर्लभ जीवने होइछ ताहार पुण्य जनमर पुण्य जाहार दुर्लभ जीवने होइछ ताहार प्राणर ठाकुर दया দয়ার সাগর প্রাণর ঠাকুর দয়ার সাগর মুনা কহিলে তুমি মোর নাউরি হরি 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 দিন মোর যাও চালি প্রভু দিন মোর যাও চালি তুম নাম ধরি হরি 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 हरि 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 जय गुरु जय खूब सुंदर भाव युधिष्ठिर भाई पुरस परिवेशन कले सुस्थ सुस्थ निरामय जीवन परिवार वर्ग समस्त ठाकुर चरण में प्रार्थना करे से दीर्घायु हूँ एवं सुस्थ रही एमिति भाव में आमको से भजन कुरस श्रवण करार सुजोग सृष्टि करूँ ये प्रार्थना रखे आज दयाल दरबार तरफ जो प्रयास जारी रही से दयाल दरबार तरफ समस्त को शुभेच्छा रही शुभकामना परवर्ती अवस्था कीर्तन परिवेशन करेंगे भाग्यधर साहू भाई सत्संग केन्द्र जारकरू से खूब सुंदर भाव प्रार्थना भजन कुरस कीर्तन सबकि परिवेशन करती बर्तमान मुझे अनुरोध करुच्ची से बर्तमान कीर्तन परिवेशन करंतु भाग्यधर साहू भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु आरंभ करूँ आज्ञा प्रभु है
ଦେଲ ଶରଣ ନାମ ପ୍ରେମେ ଭରି ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦେଲ ଶରଣ नाम प्रेमे भरी जीवन प्रभु हे देल शरण नाम प्रेमे भरी जीवन प्रभु हे देल शरण नाम प्रेमे भरि जीवन प्रभु हे मन भुलाए रूप सवे नित्य नूतन मन भुलाए रूप सवे नित्य नाम हरे जीवन प्रभु हे भुवन भुलाए रूप लागे नित्य नूतन भुवन भुलाए रूप लागे नित्य प्रभु
जय गुरु जय गुरु। खूब सुंदर भाग्यधर भाई, खूब सुंदर भाव आपण कीर्तन परिवेशन कले। परिवेश बहुत आनंदित देउथला। एबे ठाकुरंकर रात्रोचरण रे आपणकर सुस्थ सुस्थ निरामय जीवन प्रार्थना रखे।
ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଦୟାଲ ଦରବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁକ୍ତ ରହି ଏମିତି ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଭଜନ କୁରସ କୀର୍ତ୍ତନର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ଆଲୋଚନା ପର୍ବକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାହିତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ ଭୋଗଦାତା ଏକାନ୍ତ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ପପୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆଜି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେ ଭୋଗ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରେ। ପପୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଲୋଚନା ପର୍ବର ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସତୀର୍ଥ କର୍ମୀ, ଏଇ ବ୍ୟାସନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ଯେ ନିୟତ କର୍ମୀ ବିଶ୍ୱଜିତ କାମିଲା ଭାଇ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାସ୍ୟ ହସାତ୍ମକ ଲୋକ, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୂର୍ବାଭାଷ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ କାମିଲା ଭାଇ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁପେଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତ୍ରମୋଦତା ନମସ୍ତେ। परम प्रेम श्री ठाकुर मोर परमाध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आज भरसा पूज्यपाद श्री श्री दादा चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज ये दयाल दरबार सांध्य सत्संग पूज्य पुरोधा पूज्य ऋतिक देवता मंडली करी मंडली करुणामयी मातृमंडली गुरु हाता मंडली समस्त छोट छोट कुनि कुनि पिला समस्त मोर आज शुभ अवसर रा प्रीतीय जय गुरु। आज हूँ 1428 साल फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि। आज को ये बसंतर मलय पवन सारा भारत वर्ष रे बही चलती। ये बसंत गोटे वर्ष पूर्व ठीक कोरोना आसला। आज को ये मार्च मासरे जाहु प्रभु हमको कोरोना रे यही कोरोना देइचंती। आज जे हमको भोगदाता युक्त पपु भाई एवं तांको परिवार ठाकुर पाखे भोग नैवेद्य फूल चंदन दे जे हमको ठाकुर पाखे बसवा सुजोग देइचंती। सर्वप्रथमे तांकर इष्टच्छल परिवार पई प्रभु को पाखे बारंबार प्रार्थना करे से जमी अनंत काल धरी प्रभु को धरी चलता। आउ ये दयाल परिवार जो मत सुजोग देइचंती से समस्त मोर जय गुरु एवं धन्यवाद। आज हूँ इंग्राजी मार्च 1 तारीख। कोरोना वर्षे पूर्ति हो सारा तथापि मनीष किसी बुझी पारुनी। से भावुची सब ईश्वर को सब दोष देकी आसुची। जहाँ होची सब ईश्वर दयार होची, जहाँ असुविधा होची ईश्वर होची। सब बेले कंप्लेन कर मत कहीं प्रभु अंबानी पुओ कलेनी, मत कहीं से दासघर पुओ करदे, मो पुओ को कहीं से काठ चामुच खाया पड़ी, पड़िशा घर पुओ तो बेस सुना चामुच खाऊची। यही सब कंप्लेन जमी आई एम ए कंप्लेन बॉय। जोटा बंगलार जड़े कवि कहते रजनीकांत पूरा चाहते जाने ना दयामय, चाहे धन जस मान ऐश्वर्य विजय, एक बिंदु बारी तुले मुखे नाई लय, पूरा चाहते जाने ना दयामय, चाहे धन जन जस ऐश्वर्य विजय। मनीष आज किसी चाहिए जाने ना प्रभु पाखरे जोटा ठाकुर कहते सुख चाह तुम्हें भोग चाह तुम्हें सुष्टु किसी करिवो नाही। यही चाहिए जे पागल चाहिए दुर्भोग छड़ा किसी जुटिबो नाही। ठाकुर तांको बाणी तीर भलिया जोटा कहती स्ट्रेट कहती मनीष बुझी पारे न पारे।
ଯାହା ହଉ ତଥାପି ମଣିଷ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନାରା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଆଜି ରାଜା ପ୍ରଜା ଉପରେ ଖୁସି ତ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଖୁସି ତ? ପିତା ପୁତ୍ର ଉପରେ ଖୁସି ତ? ଶାଶୁ ବୋହୂ ଉପରେ ଖୁସି ତ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ? କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଣିଷ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ କରି କରି ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏ ପ ହେଲା ନିଜ ପଦ, ନିଜ ପଦବୀ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ନିଜର ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ନିଜର ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ନିଜର ପରିବାର ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ପଇସା ପାଖରେ ବେଶୀ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏଇଥିରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ପାପ, ଆଉ ତାପରେ ପଶ୍ଚାତାପ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମେନ୍ ପୁଅ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେ ଯାହା ହଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏ ମଣିଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡେ, ଜ୍ୱାଳାରେ ପଡେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡେ, ସେତେବେଳେ କହେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସବୁ କଣ ମୋରି ପାଇଁ? ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ଯେ ମୋରି ପାଇଁ ଏତେ ଦୁର୍ଭୋଗ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଖରେ ଥାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ, ଖୁସିରେ ଥାଏ, ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଭାବେ ନା ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ବୋଲି। ଥରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପଶ୍ଚାତାପ ହୁଏ ନା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯୋଉ ନାରୀ ନୀତିରେ ପାଠ ପଢା ହେଲା ଯେ ସନ୍ତୋଷରେ ସୁଖ, ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ନ ବଢାଇ, ମାନ ଯଶର ଆକାଂକ୍ଷା ନ କରି, ସେବା ତତ୍ପର ରହି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚରିତ୍ରଗତ କରିନିଅ। ସୁଖ ତୁମକୁ କୌଣସି ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ୱାନଟେ ପଢିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ତାରି ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଅମଳରେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ। ସେ ସାଧୁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ବୁଲି 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 ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦେଓଘରରେ ଅଧା ପଡିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏ ପାଖରେ ଜଣେ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ଥରେ ଦେଖି ଆସିବା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଳା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅଭାବରେ ପରିଶାନ୍ତ ମନ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ। ଅଭାବରେ ପରିଶାନ୍ତ ମନ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ନତୁବା କରେ ନା। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇନଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନତୁବା କରେ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବରେ ପଡିବ, ଅଶାନ୍ତିରେ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମକୁ ଖୋଜିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ପରମାତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଖୋଜିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଦେଓଘର ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ଇଏ କି ଠାକୁର? ଇଏ ତ ତା ଦାଢି ନାହିଁ, ଜଟା ନାହିଁ, ତ୍ରିଶୂଳ ନାହିଁ, ଆଉ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଧୋବା ଫରଫର ଚାଦର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ କି ଠାକୁର ଭଗବାନ? ଯାହା ହଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଚେହେରା ଦେଖିକିରି, ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପ କାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଧୁଖରା ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନମତାଣିଆ ଆଳାପ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହର ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖିକି ଟିକେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ମୋହିତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶର ଟିକେ ଜମେଇ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ କାଳ ଧରି ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁର ଆରାଧନା କରୁଛି। ଏଇ 40 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ମୁଁ କେବଳ ଶ୍ମଶାନରେ କଟେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧନା କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଉପନୀତ ବୟସ୍କରେ ଉପନୀତ, ଆଉ ମୋର ଚର୍ମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହେଇଗଲାଣି, ଦାନ୍ତ ଗଳି ପଡିଲାଣି, ଆଉ ମୋର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଶରୀର ତାହା କରିପାରୁନି, ଶରୀର ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମନ ତାହା ଦେଇପାରୁନି। ଠାକୁର ଇଏ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିକି ପାଇବି କଣ? ଠାକୁର ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁର ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି ତ? ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଜଳକୁ ଅନାଇ ଅତି ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନୟନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା
অশান্তি বলে কিছু যদি কিছু থাকে শান্তিও নিশ্চয় আছে। অশান্তি বলে কিছু যদি থাকে শান্তিও নিশ্চয় আছে। ମାନେ ଯଦି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଶାନ୍ତି ବି ସେଇଠି ଅଛି। ନା ଠାକୁର ମୁଁ ତ ପାଇବି, ମୁଁ କଣ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି? ନା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି। ଠାକୁର ଗୋଟେ ନା କେମିତି ପାଇବି? ଠାକୁର ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୃଥିବୀଟା ଏ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ପୃଥିବୀ ଫ୍ଲୋଟ କରୁଛି। ଭାସମାନ ପୃଥିବୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାର କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଝୁଲି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହଜାର ହଜାର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟରେ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଧରିକି ଲୋକ ମାଇନ୍ସ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକ 100 ମହଲା 200 ମହଲା ଘର ତିଆରି କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ ତାର ବାଲାନ୍ସ କିଛି ହରଉଛି କି ପୃଥିବୀ? ନା କେବେ ହରେଇବ ବି? କାହିଁକି ହରାନ୍ତିନି କହିଲେ? ନା ଠାକୁର ପୁଣି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏ ଭାସମାନ ପୃଥିବୀ ତାର ସୋର୍ସ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଅଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଏଇ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ। ଏଇ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ତାର ସୋର୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ମଣିଷ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ପଳେଇ ଯାଏ ତାର କଣ ବାଲାନ୍ସ କେବେ ସେ ପୃଥିବୀ ହରେଇବ? ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଜ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଏଇ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଭଳିଆ ଯଦି ମଣିଷର ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ସେଇଭଳିଆ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସୋର୍ସ ସହିତ ସେ ଯଦି ତାର ସେଇଭଳିଆ ଟନ ଟନ ଯୁକ୍ତ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବାଲାନ୍ସ ହରେଇବନି। ମଣିଷ ଆଜି ଯାହା ଦୁଃଖ ଯାତନା ପାଉଛି ତାର ନିଜ ବାଲାନ୍ସ ହରେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନଚାଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା। ମଣିଷ ତାର ଯୁକ୍ତ ତାର ସୋର୍ସ ସହିତ କେବେ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଟୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଦି ସୋର୍ସ ଇଜ ଟୁ ବି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିସୋର୍ସେସ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କବୀର ସାହେବ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ମେ ସବ ହରି ଭଜେ ସୁଖ ମେ ନା କୋଇ, ସୁଖ ମେ ଯୋ ହରି ଭଜେ ଦୁଃଖ କାହା ସେ ଆଏ। ଯାହା ହଉ ସେ ଖୁସି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମଣିଷ ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ହରେଇ ପାରୁନି, ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ଯୋଉଟା ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ପଢାଗଲା, ମଣିଷ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନି, କାରଣ ତା ଜୀବନରେ ତାର ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦାଉଦ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ପଡିଆ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ କାଠ କାରଖାନା ଥିଲା, ଠିକ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳାର ସାମ୍ନାକୁ ବାଁ ପଟକୁ। ଆଉ ସେ କାଠ କାରଖାନା ଥିଲେ ଇନଚାର୍ଜ ଗୌର ମଣ୍ଡଳ ଦା। ଏଇ କାରଖାନା ଦିନ ବେଳେ ଖଡ ଖଡ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଖଡ ଖଡ ଶବ୍ଦ ହେଇ ଚାଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆସର ଜମି ଉଠିଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୋର ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଗୌର ମଣ୍ଡଳ ଦାସ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କାଠ କାରଖାନା ଘଡ ଘଡ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଚୁପ କରି ଉଠିଗଲେ। ଉଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ କୁ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ କୁ କହିଲେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଏ କାରଖାନା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଅଯଥା ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆସିକି କହିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଳେଇ ଆସିକି ପୁଣି ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ଠିକ 2-5 ମିନିଟ ପରେ ସେ କାରଖାନାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଘଡ ଘଡ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ସେଠୁ ସେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ। କଣ ହେଲା? ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲେ, ସେ ଆଡକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ସେଇ ସମୟରେ ଗୌରଦା ଯୋଉ ଥିଲେ ପାଖରେ ସେ ମହା ଫେସାଦରେ ପଡିଗଲେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଠାକୁର ଏମିତି କାହିଁକି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହଉଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ଗୌରଦା ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଭଲ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମେସିନ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏଇ କାରଖାନାର ଘଡ ଘଡ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁ ତାର ସୁର ଧରିକି ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ମେସିନ ଗୁଡା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୋର ସୁରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାନେ ମଣିଷ ଭାବେ
ଏଇ ଘର ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛି। ହୁଏତ ଘରେ ବସିଛି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେପଟେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ଭାବୁଛି ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ। ସେପଟେ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଘରେ କାରଖାନାରେ କଣ କାମ ହଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ନେଇକିରି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାରକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ବାଲାନ୍ସ ହବା ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାନଗଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଇଏ ଯୋଉ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଏମାନଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ନଥିଲା? ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିଲା? ଅଭାବ କିଛି ନଥିଲା? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏବଂ ଦୁଃଖ ବେଦନାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲୁ, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সবকিছু লাগে গো ভালো। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛି ବୋଲିକି ମୋର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଉ ନା, କଣ ହେଇଯାଉଛି? প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি, বাকি সব তোমাতে বিলীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন। কি লেখা ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଜୀବନରେ ସବୁଗୁଡାକ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲେ, ଯୋଉଟା ଆଜି ପଢା ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ସନ୍ତୋଷରେ ସୁଖ, ଯଦି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ତାର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ତାର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ চিন্তা କରିବା, কবে আমি এমন হব আমায় দেখে বলবে লোকে তুমি আছো জীবন বল্লভ, কবে আমি এমনি হব। তোমারে করে আছি আমি জীবনের ধ্রুব তারা, এই জীবনে কভু আমি হব নাই পথহারা। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଠାକୁର ହେଲେ ପରଶମଣି, ତାଙ୍କ ପରଶରେ ଯିଏ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ କେତେ ମହିହାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଗରିୟାନ ହୋଇଯାଇଛି ତାର କେତେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର କୃପାରୁ କେତେ ଶୁଷ୍କତରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, କେତେ ରାତିର ଗଭୀର ବୃନ୍ତରୁ ଫୁଟନ୍ତ ସକାଳକୁ କାଢି ନେଇଯାଇପାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଥହରା ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଉ, ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହରାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ବାଲାନ୍ସ ହରାଉ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଧରିକିରି, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନକୁ ସାରୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ଆମେ ପାଥେୟ କରିବା, ପାଥେୟ କରି ଚାଲିବା। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, যতই আসু আপদ বিপদ মনে রাখিস চোর, মাথায় আছেন দয়াল ঠাকুর ভাবনা কি তোর, ঘর সংসার যতই করিস থাকবি ইষ্টে রত, সব কাজে তুই পাবি বল মাথার হাতির মতো। ঠাকুর এতে এম্ফাটিক্যালি এতে জোরসকাରୀ କହନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଭାବୁ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସେ ବାଣୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, মুশকিলের মাঝে থাকতে পারে সেই তো অসল থাকা, গাছে যে ফল পেকে উঠে সেই তো ଅସଲ ପାକା। ଆମେ ତାଙ୍କର ମନର ଫଳ ହବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ହବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବିତେଇବା, ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସହପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିବେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ସହପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ଦୟାଳ ଦରବାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଜୟଗୁରୁ, ରା ପ୍ରୀତି ଓ ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ଏତିକି ରଖୁଛି, ଜୟଗୁରୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆଉ ମଣିଷର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକରେ କିଛି ଖୋରାକ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଡି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ
एमिति व्यक्तित्व जे श्री श्री ठाकुरंकर बाणी को अंतर भाव में लोक पाखरे पहुंचाइबा पई बहु प्रकार प्रयास जारी रखिचंती। जन विज्ञ प्राज्ञ शिक्षक जहाँकर इष्ट जगत रे इष्ट को प्रतिष्ठा करबा पई जे सदा सर्वदा संकल्प जो कथा कहते विश्वजित भाई खूब सुंदर भाव से आलोचना करती। आज आमर अनुरोध रक्षा कर आम सहित उपस्थित अच्छा ठाकुर सहप्रतिनिधि धीरेन्द्र कुमार साहुदा मु आपण को निवेदन रखे आपण सत्संग वर्तमान आलोचना को आरंभ करंतु। धीरेन्द्र कुमार साहुदा। जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु भाई। आज्ञा। वंदे लोक तिलकं सत्त्ववार्ताभूषणं अमर कुतुचारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम प्रेम श्री ठाकुर श्रीपाद कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगजननी श्री बड़मांग चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा चरण कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बाबा चरण कोटि कोटि प्रणाम। सामान्य आज सांध्य सत्संग परिचालक सम्मान श्रीयुत प्रशांत कुमार बेहरा भाई ठाकुर पवित्र प्राप्त अध्वर्य दानगति सत्संग विहार समस्त ऋतिक अध्वर्य राजक मंडली सत्संग अटेंड कर समस्त कर्मी भाई तथा समस्त गुरुभाता मातृमंडली समस्त मोर अंतर प्रीति श्रद्धा अच्छे। किसी दिन पूर्वे आमर सघ ताणी भाई मत कही आप राजन रखिए। ताणी भाई सहित तो बहुत दिन प्राय 30 वर्ष संपर्क। कीर्तन सुंदर कीर्तन करती सी मत बहुत भल पाती। मुझे कीर्तन करी आगुरी युवक सम्मान कीर्तन करे कीर्तन करे किंतु बयस कर जाऊ से संपर्क नहीं से मत कही ये सुजोग देती आपण मैंने आज मत तेणु मु समस्त मोर ये दानगति सत्संग समस्त मोर अंतर कृतज्ञता जनाऊँ। आज ये सत्संग भोग निवेदन करते श्री पप्पू पांडव भाई से जो उद्देश्य करना कहीं ठाकुर से तेणु प्रार्थना रखुची जे से उद्देश्य पूर्ण हो परिवार पर दयालंकर से दयार वर्षा सत्संग केन्द्र जार करू सुंदर प्रार्थना करते। सत्यांश पाठ कर अरुण कुमार जेना भाई दानगदरू नारी नीति पाठ कर लतिकृष्ण दास भाई दानगदरू प्रथम भजन बोलते शरद चंद्र स्वाई भाई अधर्जु हे विश्व जीवन नेत्र देहा देखे सब तुमरी दान। द्वितीय भजन बोलते दलधर नाथ भाई द्वारका राजक व्यासनगर सत्संगारू कोरस बोलते श्री युधिष्ठिर साहु भाई उच्चवाली आनंदपुर हरि 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 बढ़िया उच्चवाली से जो कोरस कले कीर्तन करे भाग्यधर साहु भाई। भाग्यधर साहु तो कीर्तन शुणी आगुरी सुंदर कीर्तन करती आज मत समस्त मुग्ध करते। दादन प्रथमे श्री विश्वजित कमला भाई जाजक करीम भाई व्यासन सत्संग विहार सुंदर भाव में ठाकुर विभिन्न दिग देखिए से आलोचना रखते। आपणकर यही सत्संग जो वेबसाइट रखते दयाल दरबार ये दयाल दरबार मैं तो देखिली मैंने सुंदर नाम कौन कर ये अभिनव नाम कौन दयाल दरबार ठाकुर गोटे बाणी रखुच दया जो स्वतः श्रोता से तो दयाल देश दया जो स्वतः श्रोता जो दया स्वतः धरी पड़ से तो दयाल देश धारण पारण चर्याटी ही तेणु धर्मर ही निर्देश अनुसूची 6 खंड अच्छी। ये दयाल देश वर्णना जहाँ आमर कबीर करचंती कबीर ग्रंथावली अच्छी 97 नंबर बाणीटी
जहाँ खेल तो बसंत ऋतुराज अनाहत बाजा बजई बाज कोटि कृष्ण जहाँ जोड़े माथ कोटि विष्णु जहाँ नुआई माथ कोटि ब्रह्मा जहाँ पढ़ई पुराण कोटि महर्ष जहाँ धरे ध्यान कोटि इंद्र जहाँ गगन लाग कोटि सरस्वती जहाँ धरई राग सुर गंधर्व मुनि गनई न जाई जहाँ साहेब प्रकट आई आई साहेब माने दयाल ए कवि प्रथमे ही तांकर ध्यान बड़े दयाल ऋषि को देखिथिले एवं ता वर्णनाटा करचंती एवं आमे जो नाम पाइछु ठाकुरଙ୍କ ଠାରୁ ରୀତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ से नाम प्रथमे कवि ही तांका साधारण भाव से प्राप्त ହେଇଥିଲେ एवं नामर संकेत से ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି से ही सेही दयालेश्वर वर्णना ଦେଇଛନ୍ତି जहाँ खेल तो बसंत ऋतुराज जो सब बसंत ऋतु अनाहत बाजा बजई बाजा जो सब अनाहत मान कौटे आहत हो बाजा ऑटोमेटिक बाजु किसी माने जंत्रपाति नथिबो आहत हो चौदी की ज्योति बहई धार से चारिआड़ को ज्योति बहुची बिरला जन कोई होती पार खूब कम साधक माने संत से जापर जो कोटि कृष्ण हाथ जोड़ते कोटि विष्णु मथा नौ जहाँ को कोटि शिव ध्यान कर कोटि ब्रह्मा जहाँ पाखरे पुराण पढ़ुंट कोटि सरस्वती से वीणार राग धरती कोटि इंद्र से प्रणाम कर सुर गंधर्व मुनि गणई न जाए मैंने गणी हेनी जो साहेब विराजमान कर दयाल से दयाल देश आउट बना ठाकुर कहते ईश्वर ही दीपन दीपन केन्द्र संत बोले दयाल देश ईश्वर ही दीपन केन्द्र माने लाइट सेंटर जोड़ा जो सबको माने ज्योति विकरण हो माने ठाकुर भी कहते सृष्टि गोटे केन्द्र पॉइंट अच्छी जो सब आड़ को ज्योति एवं शक्ति विकरण होमर शास्त्र अच्छी शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति सहज्योति भगवान से जो लाइट पॉइंट से दयाल दास ईश्वर ही दीपन केन्द्र दीपन मतलब लाइट पॉइंट जो केन्द्र पॉइंट संत बोले दयाल संत मतलब दयाल दास कहते रक्षण ही तार स्थिति चलन रक्षण ही हूँ तार स्थिति चलन थाकात ही तो निष्ठा अशेष से अशेष निष्ठार स्थिति रही माने सारा विश्व को एटू कंट्रोल करा प्रत्येक अणु भितर गोटे केन्द्र रोच न्यूक्लियस रोच सूर्य जगत रे केन्द्र होती सूर्य से ठाकुर कोटि कोटि सूर्य आ गोटे सूर्य को परिक्रमा कर बड़ सूर्य को सारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड मालामल ब्रह्मांड केते बड़ आम कल्पना कर तार गोटे केन्द्र अच्छी से केन्द्र हूँ से दयाल देश दया आणे रक्षा जीवर ये जीवर रक्षा करती दया मान हूँ रक्षा ठाकुर कहते दया आणे रक्षा जीवर रक्षा को ही दया कहे जीवन दे पालिबु दया भगवान दया न भगवान दया माने भगवान रक्षा न सब रक्षा करते ये भगवान रक्षा न आमे दास दयाल नाम ता माने आमे ये दीक्षा नहीं कि तार गुरुत्व अनुभव कर दया ऊर्ध्वर जितेबाला ये पृथ्वीर मानव माने आर्त चित्कार कले बंचापी से से दयाल तांकर से धाम रु यात्रा करे पृथ्वी अभिमुखे ठाकुर निजे मो धाम यात्रा आरंभ कली 43,000 ग्रह अतिक्रम करी आसली प्रति ग्रहर अधिष्ठात्री देवदेवी मैंने बहुत मत आराधना कले अनुरोध कले रही कहली ना मुझेतु मनस्थ कर पृथ्वी लीला करने पृथ्वीर मनीष मान आत्मचित्कार मत व्याकुल कर
ଆରାଧନା କଲେ ସେଠି ବହୁତ ସମୟ ଗଲା। 43,000 ଅତିକ୍ରମ କରି ଶେଷରେ ଠାକୁର ଆସିକି ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମାତା ମହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛନ୍ତି କି, ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମତେ 500 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ମୋ ଧାମରେ ଆସି ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବାର କରିବ ଲୀଳା ଏମନ ଚମତ୍କାର ଆମେ ହେନ ନାହିଁ ବୁଝି ଯିବେ କି ବାଛା। ସେ ଲୀଳା କରି କଲେ ସେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିବିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ আমার পূর্বে কেউ এমন দেখেনি, পরেও কেউ এমন দেখবে না। ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପରେ ବି କେହି ଦେଖିବେନି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ଠାକୁର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ପରେ ବି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପରେ ବି କେହି ଦେଖିବେନି। ତାମାନେ ସେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ କିଛି କଥା ତନ ତନ ଭର ଦେଖି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଏଭଳି ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ସମାଧାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖିବେନି କି ସମାଧାନ ଦେବେନି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବହି ମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଗଲି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି। ଆସିବନି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ମାଷ୍ଟର କହନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ପଢା ଦେଇଦେଲି 15 ଦିନ ପଢା ଦେଇଦେଲି। ସେଇଭଳି 10,000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଠାକୁର କୋର୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଯେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଧାନରେ ଚାଲିବ, ଦୁନିଆ ଚାଲିବ। ଠାକୁର ଦିନ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବି ଏ ପୃଥିବୀରେ, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବି, ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢା ହଉଥିବ, ମାଷ୍ଟର ବୁଝଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବି, ମାଷ୍ଟର ମତେ ପିଟୁଥିବେ। କାରଣ ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଥିବେ ଏଟା ଭୁଲ ବୁଝଉଥିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବି। ଯେମିତି 1 ଆଉ 1 2 ବେଳେ ସାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, କହିଲେ 2ଟା 1। ମାଷ୍ଟର ପିଟୁଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ବୁଝିପାରିଲେନି ଠାକୁର କାହିଁକି 2ଟା 1 କହିଲେ। ତ ଠାକୁର ମୁଁ ସେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବି, ମାଷ୍ଟର ମତେ ପିଟୁଥିବେ, ତାହେଲେ କଣ ଏ ମାଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଣୀ ଦଉଛି ସବୁ କହି ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଠାକୁର ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ସବୁ କହୁଛି ଆମର ବଲାଗୁଡି ଯଥାଯଥ ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। କହୁଛି ମୋର କଥା ଗୁଡିକ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଥରେ କେଷ୍ଟଟା କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଟା ଆମର କମା ସେମିକୋଲନ ବି ବାଦ ଦେବେନି ନା, କମା ସେମିକୋଲନ ସେଟା ବାଦ ଦେବେନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମା ପାଇଁ ମହାବିପଦ ହେଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ନ ବିଲ୍। ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପରେ ଗୋଟେ କମା ଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିପଦରେ ପଡିଲା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କିଏ ଗଲେନି। କୃଷିପାଢ ହେଲା ବେଳେ କହିଲେ ଠାକୁର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ ନ ବିଲ୍। ଗୋଟେ କମା ଥିଲା, କମାଟା ଉଠେଇ ଦେଇକି ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଆପ୍ତ ବାଣୀ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ବାଣୀ ରହିବ। ସେ ଗୀତା ଭଳି, ସେ ବେଦ ଭଳି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আমাদের গন্তব্য হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি, ধারণ পালন সম্বেগ সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব, তার উপায় হচ্ছে আচার্যের সক্রিয় অনুরক্তি। তার থেকে আসে আত্মনিয়ন্ত্রণ, পরিবার নিয়ন্ত্রণ, সমাজ নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ। আর এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ভিতরে দিয়ে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে সবটা নিয়ে বিবর্ধনের দিকে এগিয়ে চলা। আর এই সবগুলিকে সার্থক করে তোলা ঈশ্বরে। আর প্রাপ্তির পরম বেদনা এই। আর এটা হচ্ছে 22/1955 10:15 রাত্রে এই বাণীটা দিয়েছিলে। আর রাজ্য প্রথম 16 খণ্ড 6584 নম্বর বাণী। এই বাণীটা কাହିଁକି ପଢିଲି, ତା ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ପରମ ବେଦନା ଏଇ ମାନେ ଏହା ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ପରମ ବୋଧନା। ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଦନା। এই ବେଦନାର ଅର୍ଥ ଯେ ଜ୍ଞାନ, ଏଟା ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବିଧାତ୍ରୀର ସେ ଜ୍ଞାନ ଠାକୁର ବେଦନା ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକର ନମ୍ବର ଭିନ୍ନ ବାଣୀରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧନା।
ଠାକୁରଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳିବାର ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ କଥା ତାକୁ ବଦଳିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ବୁକୁ ଫାଟି ଫାଟି ହେଇ ପଡିବ। ସେଠୁ ବଦଳି ଦେଖିଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଫାଟି ହେଇ ପଡିବ। ସତ୍ୟାଂଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଫାଟି ହେଇ ପଡିବ। ବୁକୁ ଶବ୍ଦ କଣ ଠାକୁର ଲେଖିନଥାନ୍ତେ? ତାକୁ କାହିଁ ଲେଖିଲେନି? ଠାକୁର ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମଣିଷର ମାନେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଦଉଥିଲେ। ଗୋଟେ କୁଲେଖାଡା ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ। କୁଲେଖାଡା ରସ ମାନେ କୁଲେଖାଡା ମାନେ କୋଇଲିଖିଆ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କୋଇଲିଖାଡା ମାନେ କୋଇଲିଖିଆ ବୋଲି। କୋଇଲିଖିଆ ଗଛକୁ ସକାଳେ ଛେଚିକି ତା ରସ ପାନ କଲେ କିଛି ଦିନ ପିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ କହି ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ କରିନି। ସେମାନେ ଭଲ ମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି 20-25 ଦିନ ମାସେ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2003 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ଦେଖିବେ ଏଠି କୋଇଲିଖିଆ ନ ଲେଖି ଲେଖିଛନ୍ତି କୂଳଖଡା। କୂଳଖଡା ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେଟା ତାର ପ୍ରକୃତ କଥା ଆମେ ପାଇଲୁନି। ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପାଇଲୁନି ତ ଆମର ପାଇଲୁ ଠିକ କଥା, ତାର ଉପକାର କେମିତି ପାଇବୁ? ଠାକୁର ଦିନେ ଆମର ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ କଥା କହିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଗୋଟେ ଲିଜା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଘୁରୁଥିଲା। ସେ ଲିଜା ଗୋଟେ ଏକମୁନିଆ ବର୍ଷା, ତାର ଗୋଟେ ପାଟରେ ଗୋଟେ ରସି ଲାଗିଥିବ। ଯେମିତି ପିଲା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ସାଇକେଲ ଚେନ ଘୁରାନ୍ତି ସେଇଭଳି ସିଏ ରସି ଧରିକି ସେ ବର୍ଷା ମାନେ ଛୋଟ ବର୍ଷା, ଗୋଟେ ପଟେ ମୁନ ନଥିବ ଗୋଟେ ପଟେ ଫାଶ ଥିବ। ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ରସି, ସେ ରସି ତାକୁ ଘୁରେଇବ ଭାঙି କରି ଏବଂ ଛାଡିଦବ। ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳ ଗୁଡେଇ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଟାଣିକି ହୁଏତ ଫଳ ଖାଇବ, ନହେଲେ କୌଣସି ମଣିଷ ଦେହରେ ଗୁଡେଇ ହେଇଯିବ। ସେ ଲେଜା ଅସ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ସେ ହନୁମାନ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଲେଜାରୁ କାଳକ୍ରମେ ଆକାର ବାଦ ପଡି ଲେଜ ହେଇଯାଇଛି। ଲେଜ ମାନେ ଲାଞ୍ଜ। ହନୁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲାଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର 2007 ମସିହା ଜୁଲାଇ ଉର୍ଦ୍ଦନା ସେଥିରେ ସେଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ହୁଏତ ହନୁମାନ ଲେଜା ନେଇ ଘୁରୁଥିଲା, ତା ବାଦ ପଡି ଲେଜ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହୁଏତ ହନୁମାନ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଘୁରୁଥିଲା, ତା ବାଦ ପଡି ଲାଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ବାଦ ପଡି ଲାଞ୍ଜ ହେଲା ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି କିଛି। ଏଣୁ ଅବୁଝା ବହୁତ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁର ଆମର ପ୍ରିୟ ପରମ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବି ଆମର ପରମ ପ୍ରିୟ ହେବା କଥା। ତାଙ୍କର ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଧିଗତ ନ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମାର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷା ନିହାତି ସେଇ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଟାକୁ ଅଧିଗତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଠିକ ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନରୁ ବହୁତ କଥା ଆମେ ପଢିଛୁ, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛୁ, ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ତାକୁ କେତେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଟା ନିରଖ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ କେତେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉ, କେହି ମନା କରିବେନି ଠାକୁର ଭଲ ପାଉନା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ପରଖ କୋଉଠି? ଆମେ କେତେରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ କାଳ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ହଉଛି କାଳାଧୀଶ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଏ କାଳ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଦୁନିଆ ଯାହା ଆମର ଭାଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯାଜନରେ, ଏ କାଳ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ହଉଛି କାଳାଧୀଶ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଖାଲି ଅନୁରାଗ କଥା ଠାକୁର କହିଲେନି, ତା ଆନୁଗତ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥା କେତେଥର କହିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ହୁଏତ ସକାଳୁ ଠାକୁର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କଥା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଥାଳିକୁ ପତ୍ର ଖାଇବା କଥା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଥାଳି ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣ। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାକରରେ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁମେ ଟିକେ ନେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀକି ମାନିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତା ଆଦେଶ ମାନିବାର ନାହିଁ। ଏଟା ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି।
ଉପର କର୍ମଚାରୀ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ କଥା ଅଧସ୍ତନ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ସିଏ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଅସୁବିଧା ଯିବ। ସେଠି ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଏବଂ ତା ମାନିକି ଚାଲିବ। ଏ ଦିଟାକୁ ମିଶିକଲେ ହବ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି କୂଳ ନ କରିବ କେମିତି? ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କମ୍ପାସ, ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କମ୍ପାସ ଦେଖିକି ଦିନ କରିବ। ସେଭଳି ଆମର ଜୀବନ ଚଳନର ଦିନ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା। ଥରେ ସକାଳେ ଠାକୁର ବୁଲି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ନନିଦା ପ୍ରଭୃତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆକାଶକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ନଜର ଯାଉଛି ସେତେ ଦେଖୁଛି କଟା ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ। ତାପରେ ନନିଦା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଥିର ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କଣ? ଠାକୁର ତୁମେ କୁହ। ନନିଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ସାଗର ନାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତୁମେ କହିପାର। କାରଣ ଠାକୁର ଏଥିରେ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ନାମ କରିଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ନନିଦା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ବୋଲେନ। ଠାକୁର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ହାତ କରିକି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କହିଲି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ କଥା ଚାଲିବା। ବହୁତ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜବରଦସ୍ତି ଖାଏ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଭଲ ଲାଗେ।